नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछे उपन्यास प्रेमिका लेखक विभूति पट्टनायक। आज मोहरे से कथा आपण को बुझाई पारिबी नाही। मने अछि चीन भारत युद्ध बेले थरे मते आपण लेखिथिले युद्ध लागि जाइछि। अगणित भारतीय सैनिक एक दुर्दांत शत्रुर सम्मुखीन होउछन्ति। खबर कागजरे जहा बाहरुछि रेडियोरे जहा प्रचार करा जाउछि मोर संदेह होउछि ताठारु यथेष्ट बेसी संख्यक भारतीय सैन्य मृताहत होउछन्ति। मन भल नाही। आम हातरे बंधुक नाही कलम अछि। सारा जाति पाई ए होउछि आत्मसंयम आउ आत्मपरीक्षार बेळ। मु सिगारेट खिया छाड़ी देइछि। एइटा विलास व्यसनर समय नुहे। तमे स्नो पाउडर इत्यादि प्रसाधन सामग्री व्यवहार कर नाही। युद्ध चलिथिबा पर्यंत प्रतिदिन शह शह शहीद मानक पत्नी वैधव्य वरण करुथिबा बेले तम मुहरे स्नो पाउडर शौखीन प्रलेप मु सह्य करि पारिबि नाही। आपणक चिठी पाइबा परे आपणक व्यक्तित्वर आउ गोटिए उज्ज्वल दिग मो आखिरे उद्भासित होई उठिथिला। मु सांगे सांगे उत्तर लेखिथिली स्नो मो व्यवहार करे नाही। आपणक चिठी पाई पाउडर लगेबा मध्य छाड़ी देइछि। युद्ध संपर्करे देशवासी को उद्बुद्ध करिबा पाई कविता मध्य लेखुछि। मने अछि आपणक प्रेरणा से दिन मो मनरे जो नूतन उद्दीपना सृष्टि करिथिला आजि भाविले निजे हूँ विश्वास करि पारेना। कटक स्टेशन रे सीमांत रणक्षेत्र को जाउथिबा जवान मानंकु फूल चंदन देई विदाय संबर्धना देला बेले आपणक कथा मने पकाई अपूर्व पुलकरे मु सेदिन उल्लसित होई उठिथिली। आजी मु मोर स्वामींक विश्वासभाजन हेबा पाई मते बुझेबाकु पड़ुछि जे सेदिन मु थिली अनभिज्ञा किशोरी। आपणक चिठीर भाषार रंगरे मु बाट भूली जाइथिली। किंतु जो चिठीर भाषा दिने मोर निर्बोध कैशोररे देशात्म भाव सृष्टि करथिला निजको खुचुरा पैसा भली बाजे खर्च करी न देई मनीष हेबा पाई आत्मसंयम शिखैथिला। ए जन्मरे सेभली भाषारे मते आउ किए जणे काहींकि सेमती आउ खंडे चिठी लेखिला नाही। ए सब कथा मु आजी जेते जेते भाबुछि मोर पत्नीत्व मो प्रेमिक सत्ता पाखरे सेते निष्प्रभ मलिन पड़ी जाउछि। आपणक संपर्करे ए सबु इतर बाजे मिछ कथा कही मो स्वामीर संसाररे मते एई घनीभूत सुख किणिबाकु होउछि बोली कण आपण देखा हेले मोठारु मुह फेराई नउछन्ति? विश्वास करि पारु नाहंती? सांसारिक जीवनरे सुसज्जित प्रेक्षालरे बसी रहिथिबा बेले सुद्धा आजी बेले बेले मो कानरे सेही मंदिरर घंटा ध्वनि शोभि जाए। मो घ्राणेन्द्रिय सेई अगुरु चंदनर बास्नारे महकी उठे। शिल्पी कलाकार साहित्यिक मात्रे ही मद्यप ओ चरित्रहीन एभली एक धारणा आमर शिक्षित लोके मातृ जठरु ही शुणी शुणी जन्म होई थांती। तेणु बसंतर मलय भली आम दुहींक मध्यरे निबिड़ संपर्क गढ़ी उठुछि बोली कटक सहररे प्रसारित होई जिबा मात्रे आपणक संपर्करे अनेक अपवाद मो कान पाखरे आसी कुढ़ेई होई पड़िथिला। जीवनरे जो माने आपणंकु थरे हेले देखि नाहंती सेमानक सहित आपणंकर घनिष्ठ प्रणय रहिछि बोली सेमाने प्रचार करिछंती। दिस्ता दिस्ता चिठी लेखि जो माने आपणंक ठारु खंडे हेले मन लाखि उत्तर पाई नाहंती सेई झियो माने बेसी बेसी आपणंक चरित्र संपर्करे कुत्सित अपप्रचार करिछंती।
ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଅଙ୍କା ଛବି ଦେଖି ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଖୁବ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ଏକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲି ସେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସେତେ ଅଳିକ ମନେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅପପ୍ରଚାର ମୋ ମନରେ ଦାଗ କାଟି ନଥିଲା। ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଅପପ୍ରଚାର ଶୁଣି ହସି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନୁରାଗିଣୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୋ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସୁଲଭ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ମୋତେ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଲା। ତାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଜିଦ୍ କରି ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଲି, କେଜାଣି କାହିଁକି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଭୟରେ ମୋ ଛାତି ଭିତର ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଅପା ସାଥିରେ ମୁଁ ତାର ଶାଶୁଘର ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ନଈ। ସେ ନଈରେ ବୁଡ଼ି କରି ଗାଧୋଇ ମୋ ସର୍ଦ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଭୋଗୁଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଲା। କି ଅସ୍ଥିର ଉତ୍ତେଜନାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଦେହରେ ମୁଁ ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିଛି। ମୋ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେ କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେ ଚିଠି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଲୁହରେ ମୋ ଦୁଇ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନା, ଦୁଃଖର ଅଶ୍ରୁରେ ନୁହେଁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଶା ଅନୁରାଗର ଅଶ୍ରୁ। ସେଇ ଚିଠିରେ ଆପଣ ନିଷ୍କପଟ ଚିତ୍ତରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କିଶୋର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଣୟର କାହାଣୀ। ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଝିଅର ନାମ ନନ୍ଦିତା। ନା, ସେ ରାଜକନ୍ୟା ନନ୍ଦିକା ନୁହେଁ। ପିତାଙ୍କ ଜୈତ୍ରମଣି ନେଇ ପିତୃଶତ୍ରୁ ପ୍ରେମିକ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଚକିତ ରଜନୀରେ ନୈଶ ଅଭିସାରରେ ଯାଇଥିବା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିକା ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା, ମୋର ସହପାଠିନୀ ନନ୍ଦିତା। ତାର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଆପଣ ତାର ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗପ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଥିଲେ ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ କନ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସେଇ କିଶୋରୀ ବୟସରୁ ତାର ମିଳାମିଶା ଅନେକ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅକାରଣରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ସେ ସହ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାର କେତୋଟି ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଙ୍କିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ କଟକ ଆସିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ତାର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତାମତ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ହସି ହସି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେ ସେଇ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ଭୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା। ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାର ପାରିବାରିକ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଚାକିରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଶିଳ୍ପୀର ଆଦର୍ଶ। ତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଶିଳ୍ପପତିର ଆଦର୍ଶ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ହିଁ ଥିଲା ଜୀବନ, ଚାକିରି ଜୀବିକା ମାତ୍ର। ସେ ଚାହିଁଥିଲା ବଡ଼ ଚାକିରି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସୌଖିନ ଅବଲମ୍ବନ। ଆପଣ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଭଳି। ତେଣୁ
ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଦୁହେଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ମୋତେ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଛବି ଆଙ୍କି ମୋ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ, ସେଇ ଝିଅ ଜୀବନଠାରୁ ଜୀବିକା ବଡ଼ ବୋଲି ମୋତେ ବୁଝାଇବ। ଏ ଆଘାତ ମୋର ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ତାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ବେଳେବେଳେ ଶିଳ୍ପକଳା ଉପରୁ ମୋ ରାସ୍ତା ତୁଟି ଯାଉଛି। ଉତ୍କଳ କଳାର ଦେଶ, କିନ୍ତୁ କଳାକାର ଚିରଦିନ ଏଠାରେ ଅଭିଶପ୍ତ। ତାକୁ କେହି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନନ୍ଦିତା ଝିଅମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ମୋ ସମସ୍ତ ଭଲ ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ବୁଝାଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ପ୍ରତାରିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁନା। ନନ୍ଦିତାର ଛବି ଆଙ୍କି ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ସ୍ଥିର କରି ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅତୁଟ ରହିଥିଲା। ଏହି ସରଳ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ମୋ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁରାଗିଣୀ ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଣୟର କାହାଣୀ କେହି ଏପରି ଶିଶୁସୁଲଭ ସରଳତା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ବିବାହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ଝିଅକୁ ଘୃଣା କରିବା ବଦଳରେ କେହି ଏଭଳି ଆକୁଣ୍ଠ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସ୍ନେହ କରେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିତା ପ୍ରତି ସେ କିଶୋର ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଙ୍କି ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେନା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭେଜାଲ ମିଶି ନଥିବା କଥା ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ନନ୍ଦିତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ନେହ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ଭଳି ଝିଅ ସେ ନଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ନିଜେ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତାର ସେ ଧୂଳିଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ତାର ତିଳେ ହେଲେ ବିବେକକୁ ବାଧିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନନ୍ଦିତାର କୌଣସି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ସେଇ ଦୋଷର ବୋଝ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଆଖିର ଲୁହ ଓଠରେ ଚାଖି ମୋତେ ବି ଦିନେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ହେଲା। ପ୍ରତି ଝିଅ ଦର୍ପଣର କାଚରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନାରୀର ଏଇ ନାର୍ସିଆସ୍ ଭାବ ତାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ପରପୁରୁଷର ଆଖିର କାଚରେ। ଆମ କଲେଜର ବହୁ ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ବଟାନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଜଳକା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଣୟ ଖେଳରେ ମାତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଥିଲେ ବଡ଼ ଲୋକର ପିଲା। ଅନେକଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମୋଠାରୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ମୁହଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଁ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ନାହିଁ କରି ପାରିନଥିଲି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଚିରି ନ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ବାକ୍ସରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲି। ଚିଠିର ଓଜନରେ ମୋର ବାକ୍ସ ଯେତେ ଭାରୀ ହେଉଥିଲା, ମୋ ମନରେ ମୋ ରୂପର ଅହଙ୍କାର ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନର ନଦୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଙ୍କରେ ବହିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଚିଠି ଲେଖି ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁତ୍ସାରଟନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।
କୁଶା ରଟନା ଯେ ଏତେ ମଧୁର ହୋଇପାରେ ଜୀବନରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ତାହା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଏଭଳି ନିନ୍ଦା ରଟନା ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ର ଧରି ନନ୍ଦିତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲେ ସେଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନୀଳ ଈର୍ଷାରେ ମୁଁ ଜଳି ଯାଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କେହି କଳଙ୍କର କାଳିମା ବୋଳି ଦେଉଥିଲେ। ସତୀତ୍ୱର ଅହଙ୍କାରରେ ମନ ମୋର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାର ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏକଥା ଆପଣ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନୀରବ ସାଧନାର ବସ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାପନ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ମୋତେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆଘାତ କରୁଥିଲା। ମନେ ଅଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସହିତ ଛାପିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ମୁଁ କୌଣସି ପତ୍ରିକାକୁ ପଠାଇଥିଲି। ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଲେଖାଟି ଛାପିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ଜଣେ ପୁତୁରା ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆପଣ ଏଭଳି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଲେଖାର ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥାଏ ପାଠକ ସ୍ୱତଃ ସେଥିରେ ଅଭିଭୂତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିକାଙ୍କର ଫଟୋ ଲେଖା ସହିତ ଛପା ହେବା କ'ଣ ଦରକାର? କୌଣସି ଖରାପ ଲେଖାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲେଖକ କିମ୍ବା ଲେଖିକାଙ୍କର ଲେଖା ସହିତ ଛପା ହୋଇଥିବା ଫଟୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିରେ ମୋ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସମ୍ପାଦକ ଯେ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସହିତ ମୋ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ମୋତେ ବେଶୀ ଆହତ ନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏତ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଫଟୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ନିଜ ଲେଖାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗୋପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ମୋତେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମୋ ଫଟୋ ଫେରସ୍ତ ନଦେଲେ ଆଇନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେବି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି କେବଳ ଫଟୋ ନୁହେଁ କୌଣସି ପତ୍ରପତ୍ରିକାକୁ ଆଉ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପଠାଇବି ନାହିଁ। ଲେଖାଲେଖି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କି ଦୁଷ୍ଟ! ମୁଁ ନ ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ସମାଜର ମହିଳା ମହଲକୁ ଛାପିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇ ମୋତେ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କବିତା ସହିତ ମୋର ଫଟୋ ଛପା ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କବିତାର ଆନ୍ତରିକ ଆବେଦନ ମୋ ପାଇଁ ସାଉଁଟି ଆଣିଥିଲା ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଘରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେ କବିତା ପଢ଼ି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ତପସ୍ୟାର ବସ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ମୋତେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକିମାନେ ହିଁ ରାମାୟଣ ରଚନା କରନ୍ତି, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରମାନେ ନୁହନ୍ତି। ରତ୍ନାକରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସଭା ସମିତିକୁ ଯିବା ବାଲ୍ମୀକିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ପାଠପଢ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ମନ ଦିଅ। ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୟସରେ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀମାନେ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମେକଅପ୍ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥୟ ଧରିପାରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କବିତ୍ୱମୟ ଭାଷାର ରଙ୍ଗ ମୋତେ ଭୁଲେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ସ୍ୱରଚିତ ଲେଖା ପାଠ କରି ପୁରୁଷ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୋ ଛାତିର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଡାକି ସାହିତ୍ୟ ସଭା କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ସଭାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା ହେତୁ ପୁରୁଷ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱତଃ ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଭା ଶେଷରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହୋଇନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିବା କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅପମାନରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେଦିନ ବା ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୋର ଖ୍ୟାତି? କାହିଁକି ଯେ ସେମାନେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ନହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋ ଉପରେ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିର ମାୟାବୀ ଭାଷା ମୋର ଗତିରୋଧ କରିପାରୁନଥିଲା। ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଗତି ଚିରଦିନ ମନ୍ଥର, ତଳକୁ ଖସିବାର ଗତି ସବୁବେଳେ କ୍ଷିପ୍ର। ମୁଁ ସେଦିନ ଥିଲି ଏକ କ୍ଷିପ୍ର ପ୍ରବାହିନୀ ନଦୀ। ଆପଣ ମୋର ପଥରୋଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ସଭା ସମିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଅଧୀର ଆଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ। ଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ମୋ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁରାଗ ଉପରେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମୋତେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଦିନ ମୋର ଆତ୍ମପ୍ରଚାରର ରଙ୍ଗୀନ ବେଲୁନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ଆକାଶ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ହୋଇଉଠିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ନିର୍ବୋଧ। ଆପଣ କାହିଁକି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ଆତ୍ମପ୍ରଚାରର ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନୁହେଁ, ତପସ୍ୟା ସାଧନାର ଯୁଗ ନୁହେଁ। ଏ ଯୁଗରେ